Good afternoon to all. In previous lecture, we discussed about the definition of the ecosystem and actually what is present in the ecosystem. Okay, what is their component? Okay, well, let's see in the previous lecture. Now, in this lecture, we deeply see the components and organization of the ecosystems. Okay, you know that the ecosystem it is nothing but the interaction between abiotic and biotic component. Okay, now what is mean by this is the biotic and biotic, two important concepts. The biotic means living, abiotic means non-living. This is the nothing but the component of the ecosystem. That is the biotic and abiotic organisms. Okay. Now component is clear. Then next, organization. How they will be the organized. Okay. What is the producers, what is the primary consumer, secondary consumer, top consumer, okay, scavengers, what is meant by the parasite, okay, how they are actually positions, how they are organized, all these living, non-living organisms, the impact of this abiotic factor on this living, and how this impact will be the effect on their organization. Okay, all these concepts are where see in this component and organization of the ecosystems. Component and organization of ecosystems refers to the structure of the ecosystem. This is nothing but the structure. Okay, that is a component and organization of ecosystem is nothing but the structure of the ecosystem. How ecosystem is structurally formed हे आपण याच्यामध्ये बघणार आहोत. ओके, स्ट्रक्चर अँड फंक्शन आर टू मेन ॲक्सेप्ट ऑफ एन इकोसिस्टम. म्हणजे स्ट्रक्चर याच्यामध्ये जे आपण इकोसिस्टमचं आपण स्ट्रक्चर बघणार आहोत त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चर अँड फंक्शन आर टू मेन ॲस्पेक्ट ऑफ एन इकोसिस्टम. कोणती इकोसिस्टम घेतली तर त्याचं स्ट्रक्चर आणि फंक्शन हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. मग तुम्ही जे ॲक्वॅटिक इकोसिस्टम घ्या, मराइन इकोसिस्टम घ्या, ओके, त्यानंतर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम घ्या, त्याचं काही एक पर्टिक्युलरली स्ट्रक्चर आहे. ओके, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम घेतले तर त्याचं काय तर पर्टिक्युलरली स्ट्रक्चर आहे, त्याचं काय तर ऑर्गनायझेशन आहे, त्याचं फंक्शन आहे. ओके, द स्ट्रक्चर रेफर्स टू द, आता याच्यामध्ये स्ट्रक्चर म्हणजे काय, द स्ट्रक्चर्स रेफर्स टू द कॉम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी. स्ट्रक्चरमध्ये काय येतं तर बायोलॉजिकल कम्युनिटी त्याच्यामध्ये. ओके, द अमाऊंट अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ नॉन लिव्हिंग मटेरियल, आणि त्याच्याबरोबर काय येतं याच्यामध्ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी ॲज वेल ॲज अमाऊंट अँड डिस्ट्रीब्युशन. त्याच्यामध्ये किती प्रमाणामध्ये नॉन लिव्हिंग मटेरियल, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन काय, ह्याचा सुद्धा याच्यामध्ये स्ट्रक्चरमध्ये समावेश होतो. ओके, सच ॲज न्यूट्रियंट्स, देन क्लायमॅटिक फॅक्टर्स, देन इडॅफिक फॅक्टर्स. ओके, then water, etc. ranges of gradient of condition of existence such as the temperature, light, etc. all the function of ecosystems means. ओके, हे सगळे त्याचे काय नॉन लिव्हिंग कॉम्पोनंट आहेत. जे क्लायमॅटिक फॅक्टर्स आणि इडॅफिक फॅक्टर्स जे आपण बघितले, दिस आर द अबायोटिक फॅक्टर अँड दिस इज अ नॉन लिव्हिंग कॉम्पोनंट ऑफ द इकोसिस्टम्स. आता इकोसिस्टमचा फंक्शन काय, इकोसिस्टमचं बघा, इकोसिस्टमचं मेन फंक्शन आहे द रेट ऑफ बायोलॉजिकल एनर्जी फ्लो. इकोसिस्टममुळे काय होतं की एनर्जी फ्लो आहे तो कंटिन्युअस राहतो. ओके, जसं की सूर्य आहे, सूर्याची प्रकाश किरणे जी आहेत, दिस सनलाइट इज ट्रॅप्ड बाय द प्लांट. ओके, इन द लिव्स दे फ्रॉम द फूड. ओके, दिस फूड्स इटन बाय द प्रायमरी consumer, that is herbivorous animal. Then this herbivorous animal is eaten by the carnivorous animals. Okay, and likewise when this carnivorous animal is died, their degradation by the bacteria, fungi take place, then nutrient go is the in the land. Okay, then this nutrient is absorbed by plant, then photosynthesis process take place. Likewise the energy will be the continue. Okay, flow of energy take place. The rate of biological energy flow, that is photosynthetic, and respiration rate of biological community. Okay? These two is likewise we can take oxygen and inhale the carbon dioxide. Okay, outside. Likewise this flow of energies take place in these ecosystems. रेट ऑफ सायक्लिक फ्लो ऑफ फेरिस मिनरल्स अँड वॉटर. यू नो की याच्यामध्ये काय होतं की रेट ऑफ सायक्लिक फ्लो आहे, जो एनर्जीचा सायक्लिक फ्लो एनर्जीचा आहे तो काय राहतो, मिनरल एनर्जी बरोबरच मिनरल्स आणि वॉटर ह्याचा देखील काय होतो, सायक्लिक फ्लो राहतो. त्यानंतर रेग्युलेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम बाय एन्व्हायरमेंट अँड रेग्युलेशन ऑफ एन्व्हायरमेंट बाय द ऑर्गॅनिझम. इकोसिस्टममुळे काय होतं की ऑर्गॅनिझमचं जे कंट्रोल आहे किंवा रेग्युलेशन आहे ते कोणामुळे होतं तर एन्व्हायरमेंटमुळे होतं बऱ्याच वेळेला. आणि एन्व्हायरमेंटला बऱ्याच वेळेला आपण देखील कंट्रोल करतो, की जसं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, नॅचरल इकोसिस्टममध्ये. नॅचरल इकोसिस्टममध्ये तर काय करतो, रेग्युलेशन ऑफ एन्व्हायरमेंट, रेग्युलेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम बाय द एन्व्हायरमेंट, दॅट इज अ नॅचरल इकोसिस्टम, अँड रेग्युलेशन ऑफ एन्व्हायरमेंट बाय ऑर्गॅनिझम, दॅट इज नॉन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स.
Hence, in the study of ecosystem, both structure and function studied together. आता याच्यामध्ये जर आपण स्ट्रक्चर बघितलं, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम्स. ओके, आता स्ट्रक्चरमध्ये बघितलं आपण, खूप महत्त्वाचं आणि ही परीक्षेला ह्याच्यावरती भरपूर क्वेश्चन विचारतात. स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. ऑल इकोसिस्टम कंटेन बोथ लिव्हिंग अँड दॅट इज बायोटिक कंपोनंट सच ॲज प्लांट्स, ओके, animals, microbes and non-living abiotic components such as water, soil, energy, airs. Okay, that is means structure of ecosystem consists of biotic and abiotic component. Now we see the what is the biotic component of the ecosystem. Biotics means living. Living component kon konte? The living component of ecosystem can be divided into three categories depending on these biotic compound are divided into three categories, okay, depending on their role maintaining the stable ecosystems, okay, on the basis of the maintaining the stable ecosystem as producers, consumers and decomposers. These are three important structurally component of the ecosystem, that is producers, consumers and decomposers. And what is their role in the maintaining the stable ecosystem. ते इकोसिस्टम कशी स्टेबल मेंटेन करतात त्याच्यावरून हे त्याचे तीन पार्ट आहेत, प्रोड्युसर्स, कन्झ्युमर अँड डिकम्पोजर्स. जर आता तुम्हाला मी त्या डायग्रामॅटिकली दाखवतो, 1 मिनिट. ओके, दिस इज द पिरॅमिड. तुम्ही आपण शाळेमध्ये शिकला असाल बऱ्याच वेळेला, ओके, 11-12वीला झाला असेल. हे आपण एखाद्या इकोसिस्टमचं स्ट्रक्चर दाखवतोय. ओके, जो पहिला येतो तो असतो प्रोड्युसर्स, देन प्रायमरी कंझ्युमर्स, देन सेकंडरी कंझ्युमर्स and last is the tertiary consumers. This is the secondary consumer. ओके, आता की प्रोड्युसर्स म्हणजे काय बघा, ही डायग्राम जेटली मध्ये माहिती प्रोड्युसर बघितलं. प्रोड्युसर कोणाला म्हणायचं? प्रोड्युसर्स आर ॲटोट्रॉपिक ऑर्गॅनिझम. ॲटोट्रॉपिक ऑर्गॅनिझम म्हणजे काय? जे ऑर्गॅनिझम स्वतःच अन्न स्वतः तयार करतात अशांना आपण ॲटोट्रॉपिक म्हणतो. पृथ्वीवरती एकच असा ऑर्गॅनिझम आहे की जो स्वतःच अन्न स्वतः तयार करतो, दॅट इज नोन ॲज द प्लांट. Okay, inside the plant, in the leaves, chlorophyll pigments are present. With the help of these chlorophyll pigments, they absorb light and conversion of this light energy into the chemical energy. That means they using the carbon dioxide, they form the glucose. Okay, and glucose are used as the food material for all organisms. Okay, आपण सुद्धा जे खातो ते कार्बोहायड्रेटचा सोर्स आहे. जसं आपण खातो तसं वेगवेगळे प्राणी सुद्धा काय करतात, त्या अन्नावरती डिपेंड्स असतात. त्यांना काय म्हणतात? प्रोड्युसर्स. हा काय झाला? प्रोड्युसर हा बेस झाला कोणत्याही इकोसिस्टमचा प्रोड्युसर. त्याचं काय काय काम आहे? कन्व्हर्जन ऑफ लाईट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी. सूर्यापासून जी केमिकल एनर्जी लाईट एनर्जी मिळते त्याचं कन्व्हर्जन केमिकल एनर्जीमध्ये करायचं, म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड पासून काय तयार करायचं, तर अन्न तयार करायचं. ओके, आता ते अन्न एकदा तयार झालं की ते अन्न कोण कंझ्युम करतात? दुसरी स्टेज जी आहे स्ट्रक्चरमध्ये, जी ज्याला आपण प्रायमरी कंझ्युमर म्हणतो. आपण प्रायमरी कंझ्युमर म्हणजे काय? प्रायमरी कंझ्युमर इज नोन ॲज अ प्युअरली हर्बिव्हरस, ज्याला शाकाहारी ॲनिमल म्हणतो. ह्याच्यामध्ये कोण? शेळी, गाय, म्हैस, बैल, हरिण, हत्ती, हे जे प्राणी आहेत ते काय करतात? गवत खातात, झाडांचा पालापाचोळा खातात आणि आपलं उपजीविका बघतो. मग त्याला काय म्हणतो आपण? प्रायमरी त्याला काय म्हणतो आपण? प्रायमरी कंझ्युमर. दोज आर इटिंग these are eating to the producers. Those organisms eating the producer. It is known as the primary consumers. Okay, आता ह्यांचं काय काम असतं प्रायमरी कंझ्युमरचं? तर टू मेंटेन द नंबर अमाऊंट ऑफ द प्रोड्युसर. प्रोड्युसरची संख्या मेंटेन करायचं काम कोणाचं आहे? तर या प्रायमरी कंझ्युमरचं. ओके, जर हे प्रायमरी कंझ्युमर जर नसतील सफिशियंट अमाऊंटमध्ये तर प्रोड्युसरची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल. प्रोड्युसरची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात वाढेल. एकदा जास्त झाडं वाढले त्यांचे की त्यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन खूप वाढतं आणि बऱ्याच वेळेला असं कॉम्पिटिशन वाढलं की काय होतं? ॲलोपॅथिक इफेक्ट असेल किंवा अनादर इफेक्ट असतील, इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशनमुळे काय होतं? ही झाडं बऱ्याच वेळा नष्ट होतात. त्यामुळे प्रोड्युसरची संख्या जास्त प्रमाणात वाढली तर तेवढ्याच प्रमाणात संख्या ही प्रायमरी कंझ्युमर म्हणजे हर्बिव्हरस ॲनिमलची वाढली पाहिजे. ओके, देन नेक्स्ट येतो तो सेकंडरी कंझ्युमर. प्रायमरी कंझ्युमरच्या वरती सेकंडरी कंझ्युमर. हा सेकंडरी कंझ्युमर काय करतो? तर सेकंडरी कंझ्युमर्स आर ओमनिव्होरस किंवा कार्निव्होरस असतात. सेकंडरी कंझ्युमर कार्निव्होरस म्हणजे काय? जे माणूस मांसाहारी ज्याला म्हणतो आपण आपल्या मराठी भाषेमध्ये, हे काय करतात? तर
प्रायमरी कंझ्युमरला खाण्याचं काम करतात. म्हणजे आता जंगलाचं आपण उदाहरण घेतलं तर जंगलामध्ये वाघ आहे, सिंह आहे, चित्ता आहे, बिबटे आहे, ओके, लांडगा, कोल्हा, बरेच मांसाहारी प्राणी आहेत. ते काय करतात, हे प्रायमरी कंझ्युमर्स आहेत. म्हणजे त्याच्यामध्ये हत्ती असेल, रायन म्हस, गवा असेल, हरिण असेल, ससा असेल, हे जे गवत खाणारे प्राणी आहेत, झाडांचे जे पानं खाणारे प्राणी आहेत, म्हणजे प्रायमरी कंझ्युमर्स आहेत. त्यांची संख्या कंट्रोल करायचं काम कोणाचं असतं, तर या सेकंडरी कंझ्युमर्स असतं. काय असतं ह्या सेकंडरी कंझ्युमरचं. म्हणजे काय, निसर्ग हे काय बघा, इथं स्ट्रक्चरली बघा किती महत्वाचं आहे की निसर्ग इथं सर्वांना ऑपरेट करतो. कोणाची संख्या जास्त प्रमाणामध्ये वाढू देत नाही, ना प्रोड्युसरची, ना प्रायमरी कंझ्युमरची, ना सेकंडरी कंझ्युमरची. प्रायमरी कंझ्युमरची संख्या जास्त वाढली तर प्रोड्युसर काय होतील, पूर्णपणे नष्ट होतील. कारण प्रायमरी कंझ्युमरची संख्या जास्त वाढली की ते जास्त प्रमाणामध्ये प्रोड्युसर कंझ्युम करतील. ओके, त्यामुळे एक रान कसं ओसाड देखील होण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणून त्यांना खाणारे काय आहेत, सेकंडरी कंझ्युमर्स आहेत. आणि लास्टला आहे ते टॉप कंझ्युमर. टॉप कंझ्युमर्स काय करतात, जर हे आहे टॉप कंझ्युमर्स, हे प्रायमरी कंझ्युमरला प्लस सेकंडरी कंझ्युमर ह्या दोघांना पण काय करतात, कंझ्युम करतात. म्हणजे याच्यामध्ये सिंह असेल आणि वाघ हे टॉप लेवलला, किंवा ईगल याच्यामध्ये येतो. तर त्या काय करतो, प्रायमरी आणि सेकंडरी कंझ्युमर्स आहेत त्यांना काय करतो, त्यांचं कंट्रोल करतो. तो त्यांच्यावरती कंझ्युम होतो. प्रायमरी कंझ्युमर आहे आणि सेकंडरी कंझ्युमर, आणि त्यांची संख्या काय करतो, कंट्रोलमध्ये ठेवतो. अशा प्रकारे नेचर काय करतो, या ऑर्गॅनिझमला काय करत असतो, मेंटेन करत असतो. ओके, आता बघा बऱ्याच वेळेला की असं म्हटलं जातं, आता देशामध्ये व्याघ्र प्रकल्प आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे, याच्यामध्ये आपण वाघाचं संरक्षण करतोय. याच्यामध्ये आपण आता हरणाच करत नाही, पण वाघाचं संरक्षण करतोय. का, तर वाघ हा टॉप कंझ्युमर्स मध्ये येतो. कारण वाघ हरणाला खाऊ शकतो, हत्तीला खाऊ शकतो. ओके, जेवढे जंगलातले दुसरे कार्निवोरस असतील, लांडग्याची शिकार, कोल्ह्याची शिकार, तो कोणाची शिकार करू शकतो, वाघ, सिंह. आता ह्यांची संख्या मेंटेन केली, वाघाची संख्या जर नसेल तर काय होतील, तर सेकंडरी कंझ्युमर्स हे सगळे प्रायमरी कंझ्युमरला खाऊन टाकतील. ओके, त्यामुळे प्रायमरी कंझ्युमर्स कोणच राहणार नाही. प्रायमरी कंझ्युमर्स नाही राहिले तर प्रोड्युसरची संख्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढेल. ओके, त्यामुळे काय, टर्शरी कंझ्युमर्स आहेत की टर्शरी कंझ्युमर्स हे काय करतात, म्हणजे सिंह, वाघ हे प्रायमरी कंझ्युमरची पण शिकार करतात आणि सेकंडरी कंझ्युमरची पण शिकार करतात. त्यामुळे जो डायनॅमिक्स आहे नेचरचा किंवा त्या फॉरेस्टचा, तो काय करतो, मेंटेन राहतो. त्यामुळे प्रोड्युसरची संख्या असेल, प्रायमरी कंझ्युमरची संख्या असेल किंवा सेकंडरी कंझ्युमरची संख्या असेल, ती संख्या काय राहते, मेंटेन राहते. ओके, तर ह्या टर्म आहेत प्रोड्युसर्स, प्रायमरी कंझ्युमर, सेकंडरी कंझ्युमर, टर्शरी कंझ्युमर. याच्यामध्ये एवढं लक्षात ठेवायचं, प्रोड्युसर्स कोणाला म्हणायचं, प्रोड्युसर आर दोज who trapping the light energy converted into the chemical energy and they from the food material for other organisms. This is known as the producer. Then come next point is the primary consumer. Primary consumer is those organisms which eat the producers. Okay, म्हणजे गवत आणि पाचोळा खाणारे प्राणी याच्यामध्ये येतात. त्याचे आपल्याला उदाहरण माहिती आहे. सेकंडरी कंझ्युमर्स म्हणजे काय, सेकंडरी कंझ्युमर्स आर दोज ऑर्गॅनिझम विच ईट द प्रायमरी कंझ्युमर्स. अँड नेक्स्ट इज द tertiary consumer eat the secondary consumer as well as the primary consumers. Okay, this is the biotic or living component of the ecosystem. First producer point is clear, then second is the consumers. Okay, consumers बघितलं असेल. then consumer the living members of ecosystem which consume the food synthesis by the producers called as consumers. Different types of animals that are category found in the ecosystems आर इन्क्लुडेड अंडर द कॅटेगरी ऑफ कंझ्युमर्स. आता याच्यामध्ये कंझ्युमरचे 3 टाईप मी सांगितले तुम्हाला. प्रायमरी कंझ्युमर्स आर प्युअरली हर्बिवोरस आहेत. दे आर डिपेंडंट ऑन ग्रीन प्लांट फॉर द फूड. ओके, 1 मिनिट. देन आता याच्यामध्ये प्रायमरी, ह्याचे फक्त एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, तुम्हाला बऱ्याच वेळा एमसीक्यू मध्ये विचारले जाईल. तर याचे एक्झाम्पल तुम्हाला माहित आहेत. इन्सेक्ट असतील, रॅबिट असेल, बफेलो असेल, गोट असेल, डिअर असेल, काव, etc. Herbivores serve as cheap source for food for the carnivorous. Then next is the secondary consumers. Secondary consumers मध्ये कोण येतं, these are carnivorous and omnivorous. Carnivorous म्हणजे काय, प्युअरली नॉन व्हेजिटेरियन्स, आणि ओमनिवरस म्हणजे काय, व्हेजिटेरियन पण आणि नॉन व्हेजिटेरियन पण. म्हणजे काय ते कार्निवरस म्हणजे काय, ते प्राणी फक्त मांस खातात, सिंह, वाघ, बिबटे असेल. ओमनिवरस म्हणजे काय, those can eat the producers as well as the consumer, primary
कन्झ्युमर्स. ओके, ह्याच्यामध्ये काय येते बघा, डॉग, स्नेक, उल्फ. आता ह्याच्यामध्ये जरा तुम्ही कन्झ्युमर हे जरा तुमच्या कन्फ्युजन होण्याची शक्यता जास्त असते की सेकंडरी कन्झ्युमर. तर ओमनिवोरस मध्ये म्हटलंय मी, ओमनिवोरसला व्हेजिटेरियन पण नॉन व्हेजिटेरियन म्हटलंय. आता ह्याच्यामध्ये त्यांनी उदाहरण दिलंय कुत्रा, डॉग, स्नेक ऑर उल्फ. आता जर आपण कुत्र्याचं उदाहरण घेतलं किंवा मांजराचं उदाहरण घेतलं, मांजराला आपण दूध ठेवलं, भाकरी ठेवलं तर ते खातं, म्हणजे काय ते व्हेजिटेरियन पण आहे. ते उंदराला पण खातं. ओके, बाकीचे जे प्राणी छोटे छोटे ऊस असेल त्याला पण खातं. म्हणजे काय झालं, ते उंदीर आणि कुत्रा काय मांजर आणि कुत्रा काय झाले, ओमनिवोरस, म्हणजे व्हेजिटेरियन पण आहे, नॉन व्हेजिटेरियन पण. पण कार्निवोरस याच्यामध्ये बघितलं तर तुम्ही आपण जर कार्निवोरस सिंह बघितला, वाघ बघितला तर ते फक्त काय खातात, गवत वगैरे काय खात नाही, ते फक्त मांस कंझ्युम करतात, म्हणून त्यांना काय नाही कार्निवोरस. त्याची उदाहरण स्नेक, उल्फ, डॉग. देन टर्शियरी कन्झ्युमर्स. टर्शियरी कन्झ्युमर्स आर त्याच्यामध्ये म्हणतात टर्शियरी कन्झ्युमर्स आर द टॉप ऑर्डर कन्झ्युमर विच इट अदर कार्निवोरस ॲनिमल्स, ओमनिवोरस ॲनिमल आणि हार्बिवोरस ॲनिमल. ते कोणालाही खाऊ शकतात. ओके, म्हणजे ते लांडग्याची बी शिकार करू शकतात, त्यानंतर हरणाची बी शिकार करू शकतात. ओके, हरिण आहे काय हार्बिवोरस आहे, त्याची बी शिकार करू शकतात. लांडगा कार्निवोरस आहे, त्याची बी ते शिकार करू शकतात. ओमनिवोरस जे दुसरं असतील, कुत्रे असतील वगैरे, तुम्ही बघता बिबट्याने हल्ला केला कुत्र्यांवरती वगैरे, आपण बऱ्याच वेळेला बातम्या ऐकतो. ओके, म्हणजे ते सुद्धा ह्याच कॅटेगरीमध्ये येते, टर्शियरी कन्झ्युमरमध्ये. देन नेक्स्ट ह्या ज्या पॅरासाइटिक, स्कॅव्हेंजर, डिकम्पोजर्स आहेत ते आपण उद्याच्या लेक्चरला हे कन्सेप्ट आपण क्लिअर करूया.